ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ तृतीय अध्याय 19तम श्लोक। तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। तेणु तुमे निरंतर अनासक्त होई सोच्चारूपे कर्तव्य कर्म आचरण कर, कारण अनासक्तिपूर्वक कर्म करी मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हुए। व्याख्या। तस्मादसक्त सततं कार्यं कर्म समाचर। पूर्व श्लोक सहित यही श्लोकर संबंध दर्शाइबा पाई एठारे तस्मात् पद व्यवहृत होइछि। पूर्व श्लोकरे भगवान कहिसंति जे निज पाई कर्म करिबार आवश्यकता नथिले मध्य सिद्ध महापुरुषों द्वारा लोक संग्रहार्थ क्रिया स्वतः हुए। एणु अर्जुन को मध्य सेहीपरि निष्काम भाव में कर्तव्य कर्म करी परमात्मा प्राप्ति करने को आज्ञा देवा निमंते तस्मात् पद प्रयोग करिसेंति। निज स्वरूप बा स्व पाई कर्म करिबा और न करिबारे प्रयोजन नाही। कर्म सर्वदा पर पाई अन्य मानक पाई करा जाए, स्व पाई नुहे। अन्य मानक निमंते कर्म कले कर्म करिवार आसक्ति नष्ट हो जाए एवं स्वरूप रे स्थिति हो जाए। निज स्वरूप व्यतीत अन्य विजातीय जड़ पदार्थ प्रति आकर्षण को आसक्ति कहा जाए। आसक्ति रहित हेबा पाई आसक्तिर कारण जानिबा आवश्यक। मु शरीर ओ शरीर मोर एपरी भाविबारु शरीरादि नाशवान पदार्थर महत्व अंतकरण रे अंकित हो जाए। एथि जोगु नाशवान पदार्थ गुड़िकरे आसक्ति हुए। आसक्ति ही पतन कारक, कर्म नुहे। आसक्ति जोगु ही मनुष्य शरीर इंद्रिय मन बुद्धि प्रभृति जड़ पदार्थ को निजर मन करी निजर सुख स्वाच्छंद्य पाई नाना प्रकार कर्म करे। आसक्तिपूर्वक जड़ता सहित स्वीकृत संबंध ही मनुष्य पाई बारंबार जन्म मृत्युर कारण अटे। कारणम गुण संघर्ष सदसद जोनि जन्मसु। अनासक्त होई कर्म कले जड़तारु संबंध विच्छिन्न हो जाए। अनासक्त मनुष्य द्वारा स्वतः प्राणी मानकर हित हेउथुवा स्थले आसक्त मनुष्य अन्यर हित करिपारे नाही। अनासक्त मनुष्यर सकल कर्म केवल परहित निमंते हुए। संसार मिलिथिबा सामग्री शरीर आदि द्वारा आमे आज पर्यंत निज पाई कर्म करिछे। से सबको निजर सुख भोग पाई संग्रह रे लगाइछे। तेणु आम उपरे संसारर ऋण अछि, ताहा परिशोध करिबा पाई केवल संसारर हित निमंते कर्म करिबा आवश्यक। निज पाई फल कामना रखी कर्म करिबा द्वारा पुराना ऋण सुझिबा परिवर्ते आहुरी नुआ ऋण बढ़ी जाए। ऋणमुक्त हेबा पाई बारंबार संसार को आसिबाकू पड़े। केवल परहित लगी समस्त कर्म कले पुराना ऋण सुझी जाए एवं निज पाई किछि न कले ओ किछि न चाहिए नुआ ऋण मध्य हुए नाही। एही भली यदि पुराना ऋण सुझी जाए एवं नुआ ऋण न हुए ताहले बंधनर कौनसी कारण नथिबारु मनुष्य स्वतः मुक्त हो जाए। कौनसी कर्म निरंतर रहे नाही, किंतु आसक्ति अंतकरण रे निरंतर रहे। तेणु भगवान सततम असक्त पदरे निरंतर अनासक्त हेबा पाई कहिसेंति। मु केउठी आसक्त हेबि नाही। साधक एही जागृति निरंतर रखिबा उचित। निरंतर अनासक्त रही मध्य सम्मुख को आसुथुबा विहित कर्म गुड़ी को कर्तव्य मन करी देबा उचित। यह उपयुक्त पदर भावार्थ। वस्तुत काहारी अंतकरण रे निरंतर आसक्ति रहे नाही। यदि संसार निरंतर रही पारु नाही
ପ୍ରତିକ୍ଷଣ ବଦଳି ଯାଉଛି, ତେବେ ତାହାର ଆସକ୍ତି ନିରନ୍ତର ରହିବ କିପରି? ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ସ୍ୱୀକୃତ ଅହମ୍ ସାଥିରେ ଆସକ୍ତି ନିରନ୍ତର ଥିଲା ଭଳି ପ୍ରତୀତ ହୁଏ। ଯାହା କରିପାରିବା ଏବଂ ଯାହା ଅବଶ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ତାହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟମ୍ ବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରକାରାନ୍ତରରେ କହିଲେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ତ୍ୟାଗ କରି ପରହିତ କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଶାସ୍ତ୍ରସମ୍ମତ ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବାର ଅର୍ଥ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏହିଭଳି ପରହିତ ସହିତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନରେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓ ସମର୍ଥ, କେହି ପରାଧୀନ ଓ ଅସମର୍ଥ ନୁହନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରମାଦ ଓ ଆଳସ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଅକର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବାର ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଯିବାଠାରୁ ତଥା ଫଳେଚ୍ଛା ଥିବାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କଠିନ ମନେ ହୁଏ। ଅନ୍ୟଥା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ ପରି ଆଉ କିଛି ସୁଗମ କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ହିଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ସମ୍ବନ୍ଧ ହୁଏ। ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିପାରେ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କଲେ ଯାଇ ଆସକ୍ତି ଦୂର ହୁଏ। ଅକର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଲେ ତଥା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନ କଲେ ଆସକ୍ତି ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଏ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବା ପରହିତ ନିମନ୍ତେ କର୍ମ କଲେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଆସକ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ କିଛି ନ ଚାହିଁଲେ ଭବିଷ୍ୟତର ଆସକ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ସମାଚାର ପଦର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଅତି ସାବଧାନ ହୋଇ ଉତ୍ସାହ ଓ ତତ୍ପରତା ସହକାରେ ବିଧିପୂର୍ବକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କରିବା ଉଚିତ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନରେ ସାମାନ୍ୟ ଅସାବଧାନ ହେଲେ କର୍ମଯୋଗ ସିଦ୍ଧିରେ ବାଧା ଆସିପାରେ। ବର୍ଣ୍ଣ, ଆଶ୍ରମ, ପ୍ରକୃତି, ସ୍ୱଭାବ ଓ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରବିହିତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ହୋଇଛି, ସମୟାନୁସାରେ ତା ପାଇଁ ତାହା ସହଜ କର୍ମ। ସହଜ କର୍ମରେ କୌଣସି ଦୋଷ ଦେଖାଗଲେ ବି ତାହାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଅନୁଚିତ। କାରଣ ସହଜ କର୍ମ କରୁଥିବା ମନୁଷ୍ୟ ପାପଭୋଗୀ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଭଗବାନ ସତେ ଯେପରି ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ହୋଇଥିବାରୁ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋର ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ବି ତୁମ ପାଇଁ ସହଜ କର୍ମ। ଘୋର କର୍ମ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସୁଥିବା ସହଜ କର୍ମ ଅନାସକ୍ତ ହୋଇ କରିବା ଉଚିତ। ଅନାସକ୍ତ ହେଲେ ସମତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ବିଶେଷ କଥନ: ଜୀବ ମନୁଷ୍ୟ ଯୋନିରେ ଜନ୍ମ ନେଲେ ତାକୁ ଶରୀର, ଧନ ଓ ଘରଦ୍ୱାର ଆଦି ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ମିଳେ ଏବଂ ସେ ଏଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଏଇଠାରେ ହିଁ ରହିଯାଏ। ଏହି ସରଳ କଥାରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଯେ ଶରୀରାଦି ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ମିଳିଛି। ଏସବୁ ନିଜର ନୁହେଁ। ମନୁଷ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ ତାକୁ ଚୌକି, ଟେବୁଲ, କାଗଜପତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର କାମ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ମିଳେ, ନିଜର ଭାବି ଘରକୁ ନେବା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ସେହିପରି ମନୁଷ୍ୟକୁ ସଂସାରରେ ଶରୀରାଦି ସାମଗ୍ରୀ ସଂସାରର କାମ ସେବା କରିବାକୁ ମିଳିଛି, ନିଜର ମାନିବାକୁ ନୁହେଁ। ତତ୍ପରତା ଓ ଉତ୍ସାହପୂର୍ବକ କାମ କଲେ ପ୍ରତି ବଦଳରେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାକୁ ବେତନ ମିଳେ। କାମ ହୁଏ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଏବଂ ବେତନ ହୁଏ ନିଜର। ସେହିଭଳି ସଂସାର ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ କର୍ମ କଲେ ସଂସାରରୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଯୋଗ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ନିତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ। କର୍ମ ଓ ଯୋଗ ମିଶି କର୍ମଯୋଗ ହୁଏ। କର୍ମ ସଂସାର ନିମନ୍ତେ ଓ ଯୋଗ ନିଜ ନିମନ୍ତେ ହୁଏ। ଏହି ଯୋଗ ହିଁ ବେତନ। ସଂସାର ହେଲା ସାଧନା କ୍ଷେତ୍ର। ଏଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାମଗ୍ରୀ ସାଧନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମିଳିଛି, ଭୋଗ ଓ ସଂଗ୍ରହ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନୁହେଁ। ସଂସାରର ସାମଗ୍ରୀ ନିଜର ନୁହେଁ କି ନିଜ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ନିଜର ବସ୍ତୁ ଅର୍ଥାତ୍ ପରମାତ୍ମା ତତ୍ତ୍ୱ ମିଳିଗଲା ପରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା ରହେ ନାହିଁ।
କିନ୍ତୁ ସାଂସାରିକ ବସ୍ତୁ ଯେତେ ମିଳିଲେ ବି ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା କେବେ ସମାପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ, ବରଂ ବଢ଼ି ଚାଲେ। ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ବସ୍ତୁକୁ ନିଜର ଓ ନିଜ ପାଇଁ ଭାବି ନିଏ, ତେବେ ସେ ନିଜ ଭୁଲ ଯୋଗୁଁ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯାଏ। ଏହି ଭୁଲ ଦୂର କରିବାକୁ କର୍ମଯୋଗ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସୁଗମ ଓ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପାୟ। କର୍ମଯୋଗୀ କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ନିଜର ଓ ନିଜ ପାଇଁ ନ ଭାବି ସବୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସେବାରେ ସେମାନଙ୍କର ଭାବି ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଖୁବ୍ ସହଜରେ ସଂସାର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। କର୍ମ ତ ସମସ୍ତେ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର କର୍ମ ଏବଂ କର୍ମଯୋଗୀଙ୍କର କର୍ମରେ ବହୁତ ପ୍ରଭେଦ ଅଛି। ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ କର୍ମ ଆସକ୍ତି, ମମତା, କାମନା ରଖି କର୍ମ କରୁଥିଲା ବେଳେ କର୍ମଯୋଗୀ ସେସବୁକୁ ତ୍ୟାଗ କରି କର୍ମ କରନ୍ତି। କର୍ମଯୋଗୀଙ୍କର କର୍ମ ପ୍ରବାହ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ କର୍ମଯୋଗୀଙ୍କର କର୍ମ ପ୍ରବାହ ସଂସାର ଆଡ଼କୁ ହୁଏ। ତେଣୁ କର୍ମୀ ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ନ୍ତି ଏବଂ କର୍ମଯୋଗୀ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଅସକ୍ତ୍ୟୋ ହ୍ୟାଚରନ୍ କର୍ମ। ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ଆସକ୍ତିପୂର୍ବକ ସଂସାର ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଯୋଡ଼େ, ସଂସାର ଯୋଡ଼େ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସଂସାରର ହିତ ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ କର୍ମ କରି ପ୍ରତିବଦଳରେ କୌଣସି ଫଳ ନ ଚାହିଁବା ହିଁ ମନୁଷ୍ୟର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏହିପରି ଅନାସକ୍ତ ହୋଇ ଅର୍ଥାତ୍ ମୋର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବି ସଂସାର ହିତ ନିମନ୍ତେ କର୍ମ କଲେ ସଂସାରରୁ ସ୍ୱତଃ ସମ୍ବନ୍ଧ ତୁଟିଯାଏ। କର୍ମଯୋଗୀ ସଂସାରର ସେବା କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ବସ୍ତୁଠାରୁ ଏବଂ କିଛି ନ ଚାହିଁ ଭବିଷ୍ୟତ ବସ୍ତୁଠାରୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ଛିନ୍ନ କରନ୍ତି। ମେଳା ବା ଯାତ୍ରାରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନେ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମନେକରି ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତିବଦଳରେ କିଛି ଆଶା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଶୋଇବା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର କାହା କଥା ମନେ ପଡ଼େ ନାହିଁ, କାରଣ ସେବା କରିବା ସମୟରେ ସେମାନେ କାହାଠାରୁ କିଛି ଆଶା କରିନଥିଲେ। ଏହିପରି ଯେ ସେବା ଭାବରେ ପରହିତ ଲାଗି କର୍ମ କରେ ଅଥଚ କାହାଠାରୁ ମାନ, ବଡ଼ିମା ଇତ୍ୟାଦି କିଛି ହେଲେ ଆଶା କରେ ନାହିଁ, ତାହାର ସଂସାର ମନେ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ସେ ସହଜରେ ସଂସାର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ। କର୍ମ ତ ସମସ୍ତେ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଅନାସକ୍ତ ହୋଇ ପରହିତ ପାଇଁ କର୍ମ କରାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ତାହା କର୍ମଯୋଗ ହୁଏ। ଶାସ୍ତ୍ର ବିହିତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କଲେ ଆସକ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଧର୍ମ ତେ ବିରତି। ଶାସ୍ତ୍ର ନିଷିଦ୍ଧ କର୍ମ କଲେ ଆସକ୍ତି କେବେ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। ପରମାପ୍ନୋତି ପୁରୁଷ। ତ୍ରୟୋଦଶ ଅଧ୍ୟାୟର 3400 ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ ପରମ ପଦ୍ୟରେ ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗଙ୍କର ପରମାତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତି କଥା କହିଲା ପରି ଏଠାରେ ପରମ ପଦରେ କର୍ମଯୋଗୀଙ୍କର ପରମାତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତି କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଏହାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ସାଧକ ରୁଚି, ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁସାରେ କର୍ମଯୋଗ, ଜ୍ଞାନଯୋଗ ବା ଭକ୍ତିଯୋଗ ଯେକୌଣସି ମାର୍ଗ ଅନୁସାରେ କରୁଥାଉ ପଛେ ଏକମାତ୍ର ପରମାତ୍ମା ହିଁ ତାହାର ପ୍ରାପ୍ତବ୍ୟ। ଯାହାର ପ୍ରାପ୍ତିରେ ବିକଳ୍ପ ସନ୍ଦେହ ଓ ନୈରାଶ୍ୟ ନଥାଏ, ଯିଏ ସର୍ବଦା ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ ଏବଂ ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆପଣାର, ତଥା ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱକୁ କେହି କଦାପି ତିଳେ ମାତ୍ର ଅଲଗା ହୋଇପାରେ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ପ୍ରାପ୍ତ, ତାହା ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତବ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ହୋଇପାରେ। ସନ୍ଦେହ। କର୍ତ୍ତୃତାଭିମାନ ନାଶ ନହେଲେ ଯଦି ପରମାତ୍ମା ତତ୍ତ୍ୱର ଅନୁଭବ ହୁଏ ନାହିଁ, ତେବେ କର୍ମରତ କର୍ମଯୋଗୀଙ୍କର କର୍ତ୍ତୃତାଭିମାନ ନାଶ ହେବ କିପରି? ସମାଧାନ। ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜ ପାଇଁ ସମସ୍ତ କର୍ମ କରେ। ନିଜ ପାଇଁ କର୍ମ କଲେ କର୍ତ୍ତୃତାଭିମାନ ରହିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। କର୍ମଯୋଗୀ ନିଜ ପାଇଁ କୌଣସି କ୍ରିୟା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଭାବନ୍ତି
ଯେ ଶରୀର, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ପଦାର୍ଥ, ଟଙ୍କା ପଇସା ଇତ୍ୟାଦି ଯାହା କିଛି ମିଳିଛି ତାହା ସଂସାରର ନିଜର ନୁହେଁ। ଯଥା ସମୟରେ ସେ ସାମଗ୍ରୀ, ସମୟ, ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆଦିକୁ ସଂସାର ସେବାରେ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତି। ସଂସାର ସେବାରେ ଲଗାଇ ମଧ୍ୟ କର୍ମଯୋଗୀ ଭାବନ୍ତି ମୁଁ ସଂସାରର ବସ୍ତୁ ହିଁ ସଂସାର ସେବାରେ ଲଗାଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାଙ୍କର ସେବା ହେଉଛି ସାମଗ୍ରୀ, ସମୟ, ସ୍ୱାର୍ଥ ଆଦି ସବୁକିଛି ତାଙ୍କରି ଏପରି ସ୍ୱୀକାର କଲେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱାଭିମାନ ରହେ ନାହିଁ। ଭୋକ୍ତୃତ୍ୱ ହିଁ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱର କାରଣ। କର୍ମଯୋଗୀ କଦାପି ଭୋଗ ଆଶା ରଖି କର୍ମ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଭୋଗାକାଂକ୍ଷୀ ମନୁଷ୍ୟ କର୍ମଯୋଗୀ ନୁହେଁ। ମନୁଷ୍ୟ ହାତ ଓ ମୁହଁ ଉଭୟକୁ ନିଜର ଅଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ମାନୁଥିବାରୁ ହାତରେ ମୁହଁ ଧୋଇଲେ ମୁଁ ଉପକାର କଲି ବୋଲି ସେ ଭାବେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେହିପରି କର୍ମଯୋଗୀ ନିଜ ଶରୀରକୁ ସଂସାରର ଅଙ୍ଗେ ମନେ କରୁଥିବାରୁ ଅଙ୍ଗ ଅଙ୍ଗୀର ସେବା କଲେ ତାଙ୍କଠାରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱାଭିମାନ କିପରି ଆସିବ? ଏହା ସାଧାରଣ ନିୟମ ଯେ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନେଇ ମନୁଷ୍ୟ କର୍ମରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୁଏ, କର୍ମ ସମାପ୍ତ ହେଲେ ସେ ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତଲ୍ଲୀନ ହୋଇଯାଏ। ବ୍ୟବସାୟୀ ଧନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବାରୁ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କଲା ମାତ୍ରେ ସ୍ୱତଃ ତା'ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଟଙ୍କା ପଇସା ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଯାଏ ଏବଂ ସେ ଟଙ୍କା ଗଣିବାରେ ଲାଗେ। ଆଜି କେଉଁ କେଉଁ ଗ୍ରାହକ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ସେମାନେ କେଉଁ ଜାତିର ଥିଲେ ତା'ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେ ଆଡ଼କୁ ଯାଏ ନାହିଁ। କାରଣ ଗ୍ରାହକଙ୍କଠାରେ ତା'ର କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ନଥାଏ। ସଂସାରର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି କର୍ମ କରୁଥିବା ମନୁଷ୍ୟ ସଂସାରରେ ଯେତେ ତଲ୍ଲୀନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାର ସଂସାର ସହିତ ଏକତ୍ୱ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। କାରଣ ବସ୍ତୁତଃ ସଂସାର ସହିତ ଏକତ୍ୱ ନାହିଁ। ସଂସାର ପ୍ରତିକ୍ଷଣ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଓ ଜଡ଼ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥଳେ ସ୍ୱୟଂ ନିଜ ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛି ଅଟଳ ଓ ଚେତନ। ସାଧକକୁ ଅନୁଭବ ହେଉ ବା ନ ହେଉ, ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି କର୍ମ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଏକତ୍ୱ ହୋଇଯାଏ। କାରଣ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱୟଂର ସ୍ୱତଃସିଦ୍ଧ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଏକତ୍ୱ ଅଛି। ଏହିଭଳି କଥା ଯଦି ନିଜେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହୋଇ ନିଜ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପରମାତ୍ମା ତତ୍ତ୍ୱ ସହିତ ଏକ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱାଭିମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ନାହିଁ। କର୍ମଯୋଗୀ ଯେଉଁ ପରମାତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତି ରୂପକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ କର୍ମ କରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ପରମାତ୍ମା ତତ୍ତ୍ୱରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱାଭିମାନ ବା କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରିୟାର ଆରମ୍ଭ ଓ ଶେଷରେ ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ଏକତ୍ୱ ଅନୁଭବ ହେବାରୁ କର୍ମଯୋଗୀଙ୍କର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱାଭିମାନ ରହେ ନାହିଁ। ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମର ଆରମ୍ଭ ଓ ଶେଷ ଅଛି। କୌଣସି କର୍ମ ନିରନ୍ତର ରହେ ନାହିଁ। ସୁତରାଂ କାହାରି କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଅବିରତ ରହେ ନାହିଁ। କର୍ମ ସମାପ୍ତ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଭ୍ରମବଶତଃ ମନୁଷ୍ୟ କୌଣସି କ୍ରିୟା କଲାବେଳେ ନିଜକୁ ସେହି କ୍ରିୟାର କର୍ତ୍ତା ଭାବେ ଏବଂ ନ କଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ କର୍ତ୍ତା ଭାବେ। ଏହିଭଳି ନିଜକୁ ନିରନ୍ତର କର୍ତ୍ତା ମାନୁଥିବାରୁ ତା'ର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱାଭିମାନ ନାଶ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଦୃଢ଼ ହୋଇଯାଏ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବକ୍ତୃତା ଦେବା ସମୟରେ ତ ନିଜକୁ ବକ୍ତା ମନେକରେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ବକ୍ତା ମାନୁଥିବାରୁ ତାହାର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱାଭିମାନ ନାଶ ହୁଏ ନାହିଁ। ବରଂ ନିଜକୁ ସର୍ବଦା ବକ୍ତା ମାନୁଥିବାରୁ ତା ମନରେ ଭାବନା ଆସେ, ଶ୍ରୋତା ମୋର ସେବା କରନ୍ତୁ, ମୋତେ ଆଦର କରନ୍ତୁ, ମୋର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୁଁ ଏହି ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମେଳରେ କିପରି ବସିବି, ମୁଁ ଏହି ସାଧାରଣ କାମ କିପରି କରିବି ଇତ୍ୟାଦି। ଏହିପରି ବକ୍ତା ରୂପକ କର୍ମ ସହିତ ତା'ର ନିରନ୍ତର ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଥାଏ। ବକ୍ତୃତା ରୂପକ କର୍ମରୁ ଧନ, ମାନ, ବଡ଼ିମା, ଆରାମ ପ୍ରଭୃତି କିଛି ନା କିଛି ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା ହିଁ ଏହାର କାରଣ। ଯଦି ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା ନ ରହେ, ତେବେ କର୍ତ୍ତା କେବଳ କର୍ମ କରିବାରେ ହିଁ
ସୀମିତ ରହିବ ଏବଂ କର୍ମ ସମାପ୍ତ ହେଲେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ନିଜ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବି ଲୀନ ହୋଇଯିବ। ଭୋଜନ କରିବା ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜକୁ ଭୋକ୍ତା ମନେ କରେ, ଭୋଜନ କରିବା ପରେ ନୁହେଁ। ଠିକ୍ ସେହିପରି କର୍ମଯୋଗୀ କ୍ରିୟା କରୁଥିବା ସମୟରେ ନିଜକୁ ସେହି କ୍ରିୟାର କର୍ତ୍ତା ମାନନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ନୁହେଁ। ଧରାଯାଉ ବକ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ କର୍ମଯୋଗୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି କେବେ ବକ୍ତୃତା ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼େ ତେବେ ସେ ଯେଉଁଠି ପାରେ ସେଇଠି ବସି ଆରାମରେ ବକ୍ତୃତା ଶୁଣିପାରିବେ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଆଦର ବା ଆସନ ଲୋଡ଼ା ନଥାଏ, କାରଣ ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜକୁ ବକ୍ତା ମନେ ନ କରି ଶ୍ରୋତା ମନେ କରନ୍ତି। ଯଦି ବକ୍ତୃତା ଦେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଘର ଓଳେଇବା କାମ ମିଳେ ତେବେ ସେ ଯେପରି ତତ୍ପର ହୋଇ ବକ୍ତୃତା ଦେଉଥିଲେ ସେହିପରି ତତ୍ପର ହୋଇ ଓଳାଇବାରେ ଲାଗିଯାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମନରେ ଟିକିଏ ବି ସଙ୍କୋଚ ଆସେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ବକ୍ତା ହୋଇ ଘର ଓଳେଇବା ଭଳି ତୁମ ତୁଚ୍ଛା କାମ କିପରି କରିବି? ଲୋକେ କ'ଣ କହିବେ? ମୋ ସମ୍ମାନ ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ ଇତ୍ୟାଦି। ବକ୍ତୃତା ଦେବା ସମୟରେ ସେ ନିଜକୁ ବକ୍ତା, କଥା ଶ୍ରବଣ ସମୟରେ ଶ୍ରୋତା ଏବଂ ଘର ଓଳେଇବା ସମୟରେ ଝାଡ଼ୁଦାର ମନେ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଅଭିମାନ ନିରନ୍ତର ରହେ ନାହିଁ। ଏହା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଯେ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ନିରନ୍ତର ରହେ ନାହିଁ, ସର୍ବଦା ବଦଳୁଥାଏ, ତାହାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବାସ୍ତବରେ ନଥାଏ ଏବଂ ତାହାର ସମ୍ବନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ନିରନ୍ତର ରହେ ନାହିଁ। ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଯିବା ମାତ୍ରେ ସାଧକକୁ ବାସ୍ତବିକତାର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱାଭିମାନ ରହିତ ସ୍ୱରୂପର ଅନୁଭୂତ ହୋଇଯାଏ। ନାଟକରେ ଅଭିନେତା ଅଭିନୟ କଲାପରି କର୍ମଯୋଗୀ ସମସ୍ତ କ୍ରିୟା କରନ୍ତି। ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ନାଟକରେ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଅଭିନୟ କେବଳ ନାଟକ ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ। ନାଟକ ସମାପ୍ତ ହେବା ମାତ୍ରେ ଅଭିନୟ ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ସେହିପରି କର୍ମଯୋଗୀଙ୍କର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ ଭଳି କେବଳ କ୍ରିୟା କରୁଥିବା ଯାଏଁ ସୀମିତ ରହେ। ଯେପରି ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସେହି ଭୂମିକାରେ ସମାପ୍ତ କ୍ରିୟା କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ସେହି କ୍ରିୟାର କର୍ତ୍ତା ପ୍ରକୃତ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ମନେ କରେ ନାହିଁ, ସେହିପରି କର୍ମଯୋଗୀ ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ବିହିତ କର୍ମ କରି ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ସେହି କ୍ରିୟାର କର୍ତ୍ତା ମନେ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କର୍ମଯୋଗୀ ଅଭିନୟ ପରି ଶରୀରାଦି ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥକୁ ନିଜର ଓ ନିଜ ପାଇଁ ନ ଭାବି ସଂସାରର ମନେକରି ସଂସାର ସେବାରେ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ କର୍ମଯୋଗୀଙ୍କଠାରେ କେବେ ତିଳେ ମାତ୍ର କର୍ତ୍ତାଭିମାନ ରହିପାରେ ନାହିଁ। କର୍ମଯୋଗୀ ଯେପରି ନିଜଠାରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଆରୋପ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେହିପରି ପିତା, ମାତା, ସ୍ତ୍ରୀ, ପୁତ୍ର, ଭାଇ, ଭାଉଜ ଆଦିଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜର ସମ୍ବନ୍ଧ ନିରନ୍ତର ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। କେବଳ ସେବା କଲାବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ରଖନ୍ତି। ଯଦି କେହି କାହାରି ପତି, ତେବେ ସେ କେବଳ ପତ୍ନୀ ପାଇଁ ହିଁ ପତି, ଅର୍ଥାତ୍ ପତ୍ନୀ କର୍କଶା, କୁରୂପା ଓ କଳିହୁଡ଼ି ହେଲେ ବି ଯେହେତୁ ସେ ତାକୁ ପତ୍ନୀ ରୂପେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି, ତେଣୁ ନିଜ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଓ ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ତାହାର ଭରଣପୋଷଣ କରିବା ତାହାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ପତ୍ନୀ ମାନୁ ବା ନ ମାନୁ, ପତି ହିସାବରେ ସେ ତାକୁ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଉଚିତ। ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ପତି ବୋଲି ଭାବିବା ଅନୁଚିତ, କାରଣ ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ସେ ଯେ ପତ୍ନୀ ଥିଲା ଆଉ ପରଜନ୍ମରେ ବି ସେ ପତ୍ନୀ ହୋଇ ରହିବ। ଏହାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା କ'ଣ? ଏବେ ବି ସେ କାହାର ମା, କାହାର ଝିଅ, କାହାର ଭଉଣୀ, କାହାର ଭାଉଜ ଆଉ କାହାର ନଣନ୍ଦ। ସେ ସର୍ବଦା ପତ୍ନୀ ନୁହେଁ। ଏପରି ବୁଝିନେଲେ ତାଠାରୁ ସୁଖ ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା ଦୂର ହୋଇଯିବ ଏବଂ କେବଳ ଭରଣପୋଷଣ ସେବା ନିମନ୍ତେ ସେ ପତ୍ନୀ ଏହି ଭାବନା ଦୃଢ଼ ହୋଇଯିବ। ସେହିପରି କର୍ମଯୋଗୀଙ୍କୁ ସଂସାରରେ ପିତା, ପୁତ୍ର, ପତି, ଭାଇ ଆଦି ରୂପରେ ଯେଉଁ ଅଭିନୟ ମିଳିଛି ତାହା ସେ ଠିକ୍ ଭାବେ ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସେହି ଦିଗକୁ ସେ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ନିଜଠାରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱାଭିମାନ ଥିବାରୁ
ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଯାଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଗଲେ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରୁ ଚ୍ୟୁତ ହୋଇଯାଏ। ଅନ୍ୟର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଦେଖିବା ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହେଁ। କର୍ମଯୋଗୀ ଯେପରି ସଂସାରର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଜର ସମ୍ବନ୍ଧ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ, ସେହିପରି ବର୍ଣ୍ଣ, ଆଶ୍ରମ, ଜାତି, ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ଘଟଣା, ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ ମଧ୍ୟ ନିଜର ସମ୍ବନ୍ଧ ନିରନ୍ତର ମାନନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ନିରନ୍ତର ନଥାଏ ତାହାର ଅବିଦ୍ୟମାନତା ସ୍ୱତଃସିଦ୍ଧ। ତେଣୁ କର୍ମଯୋଗୀଙ୍କର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱାଭିମାନ ସ୍ୱତଃ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ମାର୍ଥିକ କଥନ। କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ରହିତ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀର ସ୍ୱତଃସିଦ୍ଧ ଏକତ୍ୱ ରହିଛି। ସାଧକ ଏହି ବାସ୍ତବିକତା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ନ ଦେବା ହିଁ ତାହାର ଭୁଲ। ଦୋଳି ଯେତେ ବେଗରେ ଆଗପଛ ହେଲେ ବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ସମସ୍ଥିତିକୁ ଆସେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦୋଳି ଯେଉଁଠାରୁ ବନ୍ଧା ହୋଇଥାଏ ଆଗପଛ ହେଲାବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ସେହି ସିଧା ଦେଇ ଅତିକ୍ରମ କରେ। ସେହିପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରିୟାର ସମାପ୍ତିରେ କ୍ରିୟାର ଅବସ୍ଥା ସମତା ଆସେ। ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରେ କହିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକଳ୍ପ ଓ ବିକଳ୍ପର ମଝିରେ ଏବଂ ପ୍ରଥମ କ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମଝିରେ ସମତା ଅବଶ୍ୟ ରହେ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଲେ ଦୋଳି ଝୁଲୁଥିଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ବିଷମ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ବି ନିରନ୍ତର ସମତାରେ ଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦୋଳି ଆଗପଛ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନରୁ ସର୍ବଦା ସିଧା ଭାବେ ରହିଥାଏ। ଏହିଭଳି ଜୀବ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରିୟାରେ ସମତାରେ ସ୍ଥିତ ରହେ। ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ନିରନ୍ତର ତାହାର ଏକତ୍ୱ ଥାଏ। କ୍ରିୟା କଲାବେଳେ ସମତାରେ ସ୍ଥିତି ଦେଖାଯାଉ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବସ୍ତୁତଃ ସମତା ଥାଏ। ଯଦି କେହି ଏହା ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ତେବେ କ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଏହି ସମତା ଅନୁଭବ କରିପାରେ। ଯଦି ସାଧକ ଏ ବିଷୟରେ ନିରନ୍ତର ସାବଧାନ ରହେ ତେବେ ସ୍ଥାୟୀ ସମତା ବା କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ରହିତ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଏକତା ଅନୁଭବ ହୋଇଯାଏ। ସ୍ୱୀକୃତ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱାଭିମାନର ବିନାଶ ପାଇଁ ପ୍ରତୀତ ଓ ପ୍ରାପ୍ତର ପ୍ରଭେଦ ବୁଝିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯାହା ଦେଖାଯାଏ କିନ୍ତୁ ମିଳେ ନାହିଁ ତାହାକୁ ପ୍ରତୀତି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଯାହା ମିଳେ କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ ତାହାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କୁହାଯାଏ। ଦୃଶ୍ୟ, ଶ୍ରାବ୍ୟ ଓ ପ୍ରତିକ୍ଷଣ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ସଂସାର ହେଉଛି ପ୍ରତୀତି ଏବଂ ସର୍ବତ୍ର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରମାତ୍ମା ତତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛି ପ୍ରାପ୍ତ। ପରମାତ୍ମା ତତ୍ତ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଠାରୁ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ରୂପେ ସ୍ୱତଃ ପ୍ରାପ୍ତ। ଇଦମ୍ ରୂପେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ପ୍ରତୀତର ପ୍ରତିକ୍ଷଣ ଅଭାବ ହେଉଛି। ଦୃଶ୍ୟ ମାତ୍ରକେ ପ୍ରତିକ୍ଷଣ ଅଦୃଶ୍ୟରେ ଲୀନ ହେଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରତୀତି ହେଉଛି। ସେହି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ମନ, ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତୀତି। ନିତ୍ୟ ଅଚଳ ସ୍ୱୟଂକୁ ପ୍ରତୀତି ପ୍ରାପ୍ତ ନୁହେଁ। ସର୍ବଦା ସମସ୍ତଙ୍କଠାରେ ସ୍ଥିତ ପରମାତ୍ମା ତତ୍ତ୍ୱ ସ୍ୱୟଂକୁ ନିତ୍ୟପ୍ରାପ୍ତ। ଅତଏବ ପ୍ରତୀତି ଅଭାବ ସ୍ୱରୂପ ଏବଂ ପ୍ରାପ୍ତ ଭାବ ସ୍ୱରୂପ। ନା ସତ ବିଦ୍ୟତେ ଭାବ, ନା ଭାବ ବିଦ୍ୟତେ ସତଃ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦାର୍ଥ ଓ କ୍ରିୟା ପ୍ରତୀତି। କ୍ରିୟା ମାତ୍ରକେ ଅକ୍ରିୟତାରେ ଲୀନ ହୁଏ। ସକଳ କ୍ରିୟାର ଆଦି ଓ ଅନ୍ତରରେ ସହଜ ସ୍ୱତଃସିଦ୍ଧ ଅକ୍ରିୟ ତତ୍ତ୍ୱ ବିଦ୍ୟମାନ, ଯାହା ଆଦି ଓ ଅନ୍ତରେ ଥାଏ। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ବି ଥାଏ, ଏହା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ଏଣୁ କ୍ରିୟା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଅଖଣ୍ଡ ଓ ସହଜ ଅକ୍ରିୟ ତତ୍ତ୍ୱ ଯଥାବତ୍ ବିଦ୍ୟମାନ ରହେ। ସେହି ସହଜ ଅକ୍ରିୟ ତତ୍ତ୍ୱ ଚେତନ ସ୍ୱରୂପ ଅଥବା ପରମାତ୍ମା ତତ୍ତ୍ୱ ଅକ୍ରିୟ ଓ ସକ୍ରିୟ ଉଭୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରକାଶକ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାହା ପ୍ରବୃତ୍ତି ଓ ନିବୃତ୍ତିର, କରିବା ଓ ନ କରିବାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ପ୍ରତୀତି ଦେଶ, କାଳ, ବସ୍ତୁ, ବ୍ୟକ୍ତି ଓ କ୍ରିୟା ସହିତ ସ୍ୱୀକୃତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଆସକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ହିଁ ନିତ୍ୟପ୍ରାପ୍ତ ପରମାତ୍ମା ତତ୍ତ୍ୱର ଅନୁଭବ ହୁଏ ନାହିଁ। ଅତଏବ ଅନାସକ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରତୀତିକୁ, ନିଜର ତଥାକଥିତ ଶରୀରାଦି ପଦାର୍ଥକୁ ପ୍ରତୀତି ସଂସାରର ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ କଲେ ପ୍ରତୀତିର ଶରୀରାଦି ପଦାର୍ଥର ପ୍ରବାହ ପ୍ରତୀତି ସଂସାର ଆଡ଼କୁ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ସ୍ୱତଃ ପରମାତ୍ମା ତତ୍ତ୍ୱ